myself is Akshan, and he's my friend Amo, and he's Akash. We are doing MBA. In MBA they give me the project work, तो हम इसका एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए हंगरी का रेस्टोरेंट हम चॉइस किए हैं. अभी आपको हंगरी का रेस्टोरेंट के बारे में हम सब कुछ बताते हैं. ये जैसा लाइक शेफ क्या बनाते हैं और ओनर ऐसा प्रॉफिट जैसा कमाते हैं. हम इंटरव्यू अभी स्टार्ट करते हैं. Hi sir. Hi sir, hello. Sir, my name is. Thank you sir. Bharat Singh. भरत सिंह. ओके सर, अभी मैं पूछ रहा हूँ ये अभी हंगरी का कभी स्टार्ट किया सर? It's almost over now 15 years. We started in 2015. It's more than 19 years. 19 years. 16 years. 16 years. 16 years. और आपका मतलब स्टार्ट करते हुए क्या आपको सोच के In स्टार्ट किया था? that initial way, in that time it is very small. ओके Only have that small kitchen only. ओके. In that time we started just on two people. Two Only two people you people started. started. In Then down it there. also it increases. Okay sir. 2-3 years. Okay sir. We brought some stock from Manipal. Okay In sir. that time 6 people. Okay sir. And it increases business. In the starting it is only 2,000 business, Okay sir. and after it is now 8 to 10,000 Okay. per day. Very nice, very nice. So your hard works, the payback is Yeah. in good restaurant in Yeah, yeah. down there. Like Because this owner also very good person in this building. And how is your America going now going on? How is the sale and profit? That Yeah, time what- what because kind so many क्या बोलते हैं इसको? हिंदी बहुत ये रहते हैं competition. Okay sir. Okay. In this line so many competition is there. More than 200 hotel is there. Okay. But because our customers are fixed customer, Oh. we are giving good food, same quality. Okay. That's why our customers Still you are giving the still same same quality. same food Then- and quality. after we renewed this. Okay. Okay. बोलिए please. ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ Okay. ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ರಿನ್ಯೂ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಡೆಮೊಲಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಅವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಸರ್. 6 ಮಂತ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ರೀಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ we closed for 1 month. Closed for 1 month. ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? Before our kitchen is inside. ಓಕೆ ಸರ್. And after we renew this, once I renew this and we put kitchen outside ಓಕೆ to show open kitchen. ಓಪನ್ ಕಿಚನ್. After we collect our customer, ಓಕೆ. pick up customer. You pick up the customers. Very good. You did well, hard working job. I'm really appreciate for your work. Thank you. And sir, आप Repeat it. आपका नाम क्या है सर? भरत सिंह राव. भरत सिंह राव. Yes. सर, Assistant, continental chef, Continental. Mr. Nice to meet you. सर, आपको जो शेफ है अभी आप लोगों को दूसरा ऐसे customer को हम ऐसे कस्टमर बात करते हैं सर, हमारे पास फूड मतलब उनको किस किस्म का मतलब उनको फूड लाइक चाइनीज फूड है, नॉन वेज फूड है, वेज फूड है, उनको पूछते हैं कैसा करते हैं? तो टेस्ट हमारा अलग है। जैसे लोगों को जैसा पसंद है वैसा टेस्ट है। कितने साल से आप इधर काम मैं 15 more than 15 years. more than 15 years? तो 15 साल से तुम लगातार इधर ही काम करते हैं। तो कैसा अनुभव रहा सर इस होटल का मतलब इसका फूड? ओनर अच्छा मालिक अच्छा सर. लोग ज़्यादा क्या पूछते हैं सर? चाइनीज फूड चाइनीज और पिज़्ज़ा बर्गर फ्राइड चिकन तो अच्छी क्वालिटी स्टार्टर सॉस Fried chicken, फ्राइड चिकन बर्गर. KFC type. मतलब कौन से सीजन में कौन सा फूड ज़्यादा अमेरिका में डिस्प्ले होता है सर? मतलब सीजन क्लाइमेट्स कहते हैं ना, तो कौन सा फूड ज़्यादा डिस्प्ले होता है? कस्टमर की बात है सर, जैसे कस्टमर आएगा ऐसे जैसे जिसकी आता है सीजन में कोई चीज आता है. ये अगला महीना ये महीने के बाद कस्टमर चालू हो जाएगा. जनवरी फरवरी तो कम रेट है. जनवरी फरवरी में थोड़ा कम प्राइस है मार्च अप्रैल स्टूडेंट ईयर में थोड़ा आपके मेन्यू में कौन सा मोस्ट सेलिंग आइटम? मोस्ट सेलिंग सब लोग पूछते हैं ना. More selling out Chinese item. चाइनीज अगर Chinese and fried chicken. फ्राइड चिकन Then पिज़्ज़ा Chinese बर्गर and pizza. तो
तो वो मोस्ट इधर अंगड़ी का और फेमस भी है Before, अंगड़ी का फेमस spicy food is special. So many delicious food are there. फ्राइड चिकन सीखे इधर आए सर ये परफेक्ट आपको प्रोफेशनल बेंगलुरु में AC डाल AC. और आपके साथ मिलकर आपके AC का बहुत धन्यवाद एक चिकन राइस टेबल पर चलते तो मैं देता हूँ जाओ चिकन राइस पर देता हूँ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅದರ ಓನರು ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಚನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಪಿ ಜಿ ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಮೇನಾಗಿ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದು 2.5 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇವರು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಇವರು ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ನೇಮೇ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ಹಂಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು, ಕ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಸಿವೇನು ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಇದೊಂಥರ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಇವರು ಇಟ್ಟರು. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷತಾ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾ ಕೆಫೆಗೆ. ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೂರೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಓನರ್ನ ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಅವರು ಕೆಫೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2009. ಸೊ ಇವಾಗ 16 years ಆಯಿತು ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2 members ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ 10 members ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 members ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋಕ್ಲೇಟ್ ಅವರು, 8 members ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಶೆಫ್. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಓನರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. 19 ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಗೆಟಿ ಮತ್ತು ನಸಗುರಿ ಪಟಾಯಿ, ನಸಗುರಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫುಡ್. ಟಿಲ್ 2019 ತನಕ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ 2019 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ನೀಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ 2019 ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಫುಡ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಕ್ ಶಾಕ್ ಬರ್ಗರ್ ಅಂತ. ಅದು ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಪ್ಯಾಟಿ, ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ಎಗ್ಸ್, ಮಯೋನೀಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಕ್ ಶಾಕ್ ಬರ್ಗರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಪಾಸ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಪಾಸ್ತಾ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಐಟಮಿಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೈಸಿನ ಐಟಮ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ರೈಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ರೈಸಿಂದು 1 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 400 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 2 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 20% ಮಸಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 30% ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 30% ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಓವರಾಲ್ 40% ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದು ಐಟಮಿನ ಪ್ರೈಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರ, MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕಾಲೇಜು. ನಾವು ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾ ವಿತ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಗ್ರಿ ಕ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓನರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಿಫೈ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರು ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವೇನಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು